ደጌ ክብሬናት ማረጌ ሽታ አንቺ ያላህ ስጦታ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خطبة اليوم قصة آدم عليه السلام. أيها المسلمون اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والعلن واعلموا أن أبا البشر هو نبي الله آدم عليه السلام أول من خلقه الله من البشر وأسكنه الجنة وكرمه تكريما عظيما. الله سبحانه وتعالى يسول جوج أبات أدرقوا يفتروا نبي الله آدم النو تلك ما كبرنا ما كبروا. قال الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الله سبحانه وتعالى لملائكته چندها لاتشو إنيكو بمدر لي متكلا درقنا ولاتشو ثم خلق الله آدم من طين كزام الله سبحانه وتعالى آدم كچكا فتروا ونفخ فيه من روحه كفتراتشو نبسو جست أندو النبس بسو لا أسقبابت وأمر الملائكة أن يسجدوا له تكريما لا عبادة. آدم لما كبرنا من ما ينتعملكو قال تيازة يكبر سجود اندي سجدوا لت ملائكتو چناززاتشو فسجدوا كلهم ملائكتو سجدوا إلا إبليس سيطان سيكر أبا واستكبر انبي على كرة وكان من الكافرين بزيم يتنسى ككهديان هنا. قال الله تعالى كفلوا الله سبحانه وتعالى اندي هلا قال ما منعك أن تسجد إبليس هوي منك لك له كمسجد إذ أمرتك أني ساز. قال أنا خير منه أني كوكسو بلاجرين له خلقتني من نار أني كأسات فتركين وخلقته من طين السنجن كشكا فتركو أني كسو تشيي يالا أندي تلسو سجد تلين يالا سيل لقيت الله سبحانه وتعالى ملسته. هنا الزيبوت على يكونوا ظهر بكالو أول معصية في الوجود بزي فترة عالم لي يمجمر وانجل يتكستو سيطان إهنن كوستوبة من الجاكيزينو وأول كبرين يمجمر وكرات على أمر الله الله كاززبوها لا الله أنا لتاززن بلوكو لمجمر يجزي يكورو سيطان نو حين تكبر إبليس بكورا جزي شيطان بكورا جزي على الخالق بفترة يتشن الله سبحانه وتعالى عليه وقال متعاليا بكورات راسم كف بما درج كون ديالا أنا خير منه أنا كوكسو بلاجرين. فكانت النتيجة يزي وتيتوكو هنا يزيش نجرو وتيت أن طرده الله كبررو من رحمته كأزنته ولعنه رجموا إلى يوم الدين اسك مسعت كندرسكو شيطان يترجم هنا. قال الله تعالى هنا اسملكتوكو كفيال والله سبحانه وتعالى انديها قال الله انديها فاخرج منها وتاك جنة له فإنك رجيم أنت كوي ترجمك يتبررك ارجمنا وإن عليك أنت ملايكو لعنتي يني قطع يني رجمان الله إلى يوم الدين اسك قيامة درسالو. أون كزي من الردال وندموتشي هي تاريخ لنيا لقصص متوال أنا خير منه مثل على الناس من أنا كو كسو بلطالو قال زاري بالنبت زمن الله سبحانه وتعالى عندك قطر لمتاو ندماتشن ሀብትም ቢሰጠው ቤቱም ቢሰጠው መኪናም ቢሰጠው ሰዎች በመላሳቸው ምን ሲሉ ይሰማል? ይሄ ሰው እኮ ገጠሬ ነበር፣ አዲስ አበባን ሲረግጣት እኮ እናቀዋለን ሚሉ ሰዎች አሉ የሉም? እቺ ንግግራቸው ምንድነው የምታስይዘው? እኛ ከተሜዎቹ ተቀምጠን እኛ ብልጦቹ
እኛ አራዳዎቹ ተቀምጠን እንዴት እቺን የመሰለች ሴት ለሱ ሰጠው፣ እንዴት ይሄን የመሰለ መኪና ለሱ ሰጠው፣ እንዴት ይሄን የመሰለ ቤት ለሱ ሰጠው እያሉ ራሳቸውን ከፍ ያደረጉ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አስመልክቶ የመካ ሙሽሪኮች በእሳቸው ላይ ነብይነትን ሲሰጥ ምን አሉ? አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰው አጥቶ ነው ወይ በእነዚህ ሁለት ተራራዎች መካከል የሰዎች ምርጥን አጥቶ ነው ወይ ይሄንን አባት የሌለው ልጅ ሾመው አሉ። አላህ ግን ምን አላቸው? አሁም የቅሲሙነ ረሕመተ ረቢክ ነሕኑ ቀሰምና መዒሸተሁም በይነሁም። እነሱ ናቸው ወይ የአላህን ትሩፋት የአላህን ችሮታ የሚከፋፍሉት? እኛ ነን እኮ ለማን ምን እንደሚገባው ምናውቀው አለ። ስለዚህ የትም ቦታ ላይ ቢሆን እኛ እንበልጣለን እኔ ከሰው በላጭ ነኝ የሚል የሰይጣን ባህሪ ነውና ከዚህ ባህሪ ሙሉ ለሙሉ ልንርቅ ይገባናል። አዩሃ ልአሂበቱ ፊላህ ኢነል ኪብር፣ ይሄ ኩራት የተባለው ጉዳይ አወሉ ዘንቢን የመጀመሪያ ወንጀል እኮ ነው። ዑሲየ አላሁ ቢህ አላህ የታመጸበት የሆነው ወሁወ ሰበቡ ሀላኪ ኢብሊስ፣ ሸይጣንም የጠፋው እኮ በኩራቱ የተነሳ ነው። ፈሕዘሩ ልኪብር፣ አደራችሁን ኩራትን ተጠንቀቁ። ወልጉሩር፣ በራስ ሞከፈስን ከኔ የበለጠ ማን አለ? እኔ እኮ የምቻል ሰው አይደለሁም፣ በገባሁበት ሁሉ እኮ እንደኔ ስኬተኛ የለም አይባልም። በል እንዲያው ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ፣ ኃይልም ብልሃትም ጥበብም የለም በአላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ብቻ ቢሆን እንጂ ነው የሚባለው። ፈኢነሁ፣ ይህ ኩራት የተባለ ጉዳይ እኮ የምነዑ ሳሒበህ፣ ባለቤቱን እኮ ይጋርደዋል። ሚን ጣዓቲላህ፣ አላህን ከመታዘዝ እኮ ይጋርደዋል። ወዩብዒዱሁ፣ ያርቀዋል። አን ረሕመቲላህ፣ ከአላህ እዝነት ደግሞ ያርቀዋል። ቃለ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ላ የድኹሉል ጀነ፣ ጀነት እኮ አይገባም፣ መን ካነ የሆነ ሰው ፊ ቀልቢሂ፣ በልቡ ውስጥ ያለችበት ሚስቃሉ ዘረቲን፣ የብናኝ የምታክል ፍሬ ምን ያለችበት፣ ሚን ኪብሪ፣ ከኩራት ያለችበት ሰው እኮ በፍጹም ጀነት አይገባም አሉ። ረዋሁ ሙስሊም፣ ኢማም ሙስሊም ዘግበውታል። ተአመሉ፣ አባጀህል የተባለው የዚህ ኡማ ፊርዓውን በመባል የሚጠራው ኩራቱ ነው ለእሳት የዳረገው፣ ኩራቱ ነው ለእሳት የዳረገው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ ከሰው ጋር አብሮ በቆመበት ሰዓት ዳዕዋ ሊያረጉለት መጡ። እሱ ግን ምን አላቸው? ሂድ ከዚህ አላቸው። ሂድ ከዚህ አድርሰሃል እንድትባል አደረግ፣ ማድረስህን እንመሰክርልሃለን፣ ዞር በል ከዚህ አላቸው። ጀርባቸውን ሰጥተው አዝነው ሲሄዱ ዳዕዋቸውን ባለመቀበሉ እሱ ምን አለ? ወላት ወልዑዛ፣ በላት ይሁንብኝ በዑዛ ይሁንብኝ አላለም። ወላሂ አለ በአላህ ይሁንብኝ ሐቅ እንደያዘ እኮ አውቃለሁ አለ። ማንን? ነቢዩ ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እና ምን ከለከለው ካላችሁ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የዘር ሐረጋቸው ይሄን ይመስላል። ሙሐመድ ኢብን አብድላህ ኢብን አብድልሙጠሊብ ኢብን ሐሺም። ሙሐመድ የአብደላ ልጅ፣ የአብድልሙጠሊብ የልጅ ልጅ፣ የሐሺም የልጅ ልጅ ልጅ የሆኑት ቁረይሽ ውስጥ ሆነው የሐሺም ጎሳዎች አሉ፣ የሌሎች ጎሳዎች አሉ። አቡ ጀህልን አላህ ከቁረይሾች አድርጎታል፣ ነገር ግን ከሐሺሚዮች አላደረገው። ከዛ ምን አለ? እነዚህ ሐሺሞች እኮ አለ ሐቅን ያልተቀበለበትን ምክንያት ለምን እንደኮራ ሲናገር የጦር ባንዲራ እኛንን ምን ይዘው አሉ አለ። እሺ ያልናቸው አለ። የዘምዘም ውሃ ተቆጣጣሪ እኛንን አሉ። እሺ ያልናቸው። ጉባኤ ሲደረግ ደግሞ አብዱልሙጠሊብ ነው የሚሰበስበው፣ የማን? የነብዩ አያት። እሺ ያልናቸው አለ። በስተመጨረሻ ከኛ መሃል ነብይ ወጣ ይላሉ እንዴ? ይሄንን ግን ብልሞት አንቀበላቸው። ኩራቱ ለምን እንዳረገው? ነብዩን ባለመቀበል የተነሳ ፊ ዱንያ ወልአኺራ ክስረት ውስጥ እንዲወድቅ አደረገው። ስለዚህ ኩራት የተባለ ባህሪ ሐታ መዲና ሄዶ ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጦር ገጥማለሁ ባለበት ሁለት የመዲና ወጣቶች አቡ ጀህል ማን ነው አሳዩናል። ሲያሳዩአቸው ሄደው በሰይፍ ጠቅ ጠቅ ሲያረጉት ሞት አፋፍ ላይ ሆኖ ምን አለ? ቀና ብሎ በኩራት ስማችሁ ሲወሳ ይኖራል፣ ትልቅ ሰው ገደላችሁ ተብለዋል። መሞቱ በኩፍር መሞቱ ሳይሆን እሱ ያሳሰበው ጭራሽ ለነዚህ ወጣቶች ምን ይላቸዋል? ስማችሁ ሲወሳ ይኖራል፣ እንደኔ አይነቱን ትልቅ ሰው በመግደላችሁ አለ። አዩ ክብሪን ሃዳ፣ ይሄ ኩራት እኮ ነው ፊርዓውንን ሐቁን እያወቀ አነ ረብኩሙል አዕላ እንዲል ያደረገው፣ ቃሩንን መሬት እዚሁ ምድር ላይ ያለ እንድትውጠው ያደረገው። በየዘመኑ ሰዎች ኩራት ላይ ሲወድቁ ሐቅን አልቀበል ሲሉ ነው ለጥፋት የሚደረጉት። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄን ሐዲስ አስመልክቶ የትኛው አሁን ያነሳሁላችሁ ላ ይድኹሉል ጀና፣ አንድም ሰው እኮ ጀነት አይገባም፣ መን ካነ ፊ ቀልቢሂ፣ በልቡ ውስጥ ያለችበት የሆነ ትልቅ ልቡንም ያክል አይደለም፣ ሚስቃሉ ዘረቲን፣ የብናኝ ፍሬ የምታክል ያለችበት፣ ሚን ኪብሪ፣ ከኩራት ያለችበት ሰው እኮ ጀነት አይገባም አሉ። ሷሃባዎች ምን አሉ? አንቱ ያላህ መልእክተኛ ሆይ ከኛ ውስጥ እኮ አንዳችን ልብሱ ጫማው እንዲያምር ይፈልጋል፣ ይሄ ኩራት ነው ወይ?
ተብለው ሲጠየቁ ምን አሉ? ኢነላህ ጀሚሉን ዩሂቡል ጀማል። አላህ እኮ ውብ ነው፣ መዋብን ይወዳል። አልኪብሩ ኩራት ማለት በጠሩል ሐቅ እውነት ስትመጣ መገፍተር ነው። እውነቷ ከማንም ትምጣ ከማን ያቺ እውነት ከመጣች በኋላ እውነትን አልቀበልም ብሎ ጀርባውን የሰጠው ሰው ነው ኩራተኛ። አንድ ሁለተኛ ሰዎችን በአይን ቂጥ ማየት ነው አሉ። በአይን ቂጥ ማለት ምን ማለት ነው? በአፉ አይደለም፣ ልብ በሉ። እንዲህ ብሎ ሰገጤ፣ ሳክሳም፣ ከቻለ አንጄክስ ይባላል አይባልም? ባለንበት ማህበረሰብ ይባላል። አላህ ነጃ ይበላል። ሰውን ምን ማድረግ እንዲህ አይቶ በአይን ቂጥ ምን ያውቃል ማለት ይሄ ጀነት አያስገባም። ስለዚህ ነጃ መውጫው ጀነት መግቢያው ከእሳት መጠበቂያው እቺን አፍ መያዝ ነው። እቺን አፍ መያዝ ነው። ሰዎች ላይ ከፍ ከፍ ማለትን ማቆም ነው። ልብ በሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አይንን ሁለት አድርጎ ፈጠረ፣ ጆሮን ሁለት አድርጎ ፈጠረ፣ ብዙዎቹን አካላት ሁለት አድርጎ ፈጠረ። ምላስን ስንት አደረጋት? አንድ። በምን ገደባት? ለኛ ሲያዝን እንደና አፍንጫ ከውጭ ላይ ያረጋት ይችል ነበር። ከላይም ከታችም ባለ ሰንሰለት ጥርስ ታሰረች። እሱንም አልፋ እንዳትወጣ ከላይና ከታች ማሰሪያ ባለው ከንፈር ታሰረች። አራቱም በርድሳ ስትወጣ ከተናገረች መናገር ያለባት ምን ብቻ ነው? ከማ ቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአላህና በመጨረሻው ቀን ያመነ ሰው ፈልየቁል ኸይረን መልካም ይናገር፣ አው አለበለዚያ ሊየስሙት ዝም ይበላሉ። ዝም ይበላሉ። ثم اسكن الله آدم الجنة ከዛም አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ አደምን ጀነት ውስጥ አስገባው مع زوجه حواء ከሚስቱ ሐዋ ጋር وقال لهما ከዛም አላህ አላቸው ያ አደም አንተ የተከበርከው አደም ሆይ እስኩን ኑር አንተ ወዘውጁከ الجنة አንተና ሚስትህ ጀነት ውስጥ ኑሩ ወኩላ ብሉ ሚንሃ ጀነት ውስጥ ካለው ረገደን ሁሉንም አይነት ምግብ ሐይቱ ሽቱማ የፈለጋችሁበት ቦታ እየሄዳችሁ ወላ ተቅረባ ነገር ግን በፍጹም እንዳትቀርቡ هذه الشجرة እቺን ዛፍ እንዳትቀርቧት ፈተኩና ትሆናላችሁ እኮ من الظالمين ከበደለኞች ትሆናላችሁ ምን ካደረጋችሁ እቺን ዛፍ ከቀረባችሁ። የአላህ ህግ ያንንም ሰማይ ቤት ላይ ጀነት ላይ አደምን ያዘዘበትም ይሁን እዚህ ምድር ላይ ተጠቃቀሙ ሐላሉን ሐራሙን እንዳትነኩ ነው። ሐላሉ ብዙ ነው፣ ሐራሙ ትንሽ ነው። የሰው ልጅ ግን ሸይጣን ወዘየነ ለሁም الشيطان አዕማለሁም ስራዎቻቸውን ያሳምርላቸዋል፣ መጥፎውን ገልብጦ ጥሩ ያደርግላቸዋል እንደሚባለው ከአላህ ሊያጣላቸው ወለዱ ውስጥ ብትገባስ ይላል። አንተ እንዴት የከተማ ልጅ ሆነ ያለ ገርል ፍሬንድ ትኖራለህ ይለዋል። ኢንተሃ ከላሙ በሯን ሊበረግዳት ከአላህ ጋር ሊያጣላህ አንተ የከተማ ልጅ ይልሃል። አንተ የምን ልጅ? አንተ የከተማ ልጅ እንዴት የሴት ጓደኛ የለህም ይልሃል። ለነፍስህ አዛኝ የሆኑት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ያ ማዕሸረ ሸባብ እናንተ ወጣቶች ሆይ መን استطاع منكم الباءة فليتزوج የትዳር ጣጣውን የቻለ ሰው ያግባ። فإن لم يستطع ያልቻለ ሰው ግን የከተማ ልጅ ነኝ ብሎ ገርል ፍሬንድ ያዝ አላሉ። فليصوم ይጾም ነው ያሉት። አሁንም ይመጣል ጭርታህን አስወግደው እንጂ ዘፈን ስማ ይለዋል። ምን ተቀምጦለት? ቁርአን ተቀምጦለት። እንዳንተ አይነቱ የከተማ ልጅ ሲኒማ ቤት እንጂ መገኘት ያለበት ፋራና እንዴ በዚህ እድሜ መስጂድ የምትገባው ይላል። ይሄ ሁሉ ምን ይባላል? ወስወሰቱ ሸይጣን የሰይጣን ውስወሳ አባታችንን ከጀነት እንዳስባረረው እኛ ደግሞ ተመልሰን ወደ ጀነት እንዳንገባ የሚያደርገው ጥረት ነው። ማን መከረን? ዓሊሙል ገይቢ ወሸሃዳ ድብቁንም ግልጹንም የሚያውቀው ጌታ መከረን። ምን ሲል? ለአባታችን አደም እንደመከረው እቺን ዛፍ እንዳትነካ። ስለዚህ ከዚህ ምን እንይዛለን? አደም ያን ሁሉ ብላ ቢባል በተሰጠው ሰውነት በልቶ ሊጨርሰው ይችላል? አይችልም። ክልከላዋ ግን ምን ሆነች? እቺን ዛፍ እንዳትቀር ያለ ህግ ሆኖ ደጌ ክብሬናት ማረጌ ሽታ አንቺ ያላህ ስጦታ